In the previous video, you learnt about the types of isomerism. In that, first one is structural isomerism, second one is stereoisomerism. In structural isomerism, there are two types, actually six types is there, but you learnt two types, that is chain isomerism and positional isomerism. So chain isomerism nothing but the molecules or compounds, two or more compounds have the same molecular formula but differ in their chain or skeleton of the carbon atoms, that is chain isomerism. And next one is that is what positional isomerism. Molecular formula of the compounds, two or more compounds is same but differ in their position of the functional group, that is positional isomerism. In this class we are going to discuss about the remaining isomerism types, that is functional isomerism. What is functional isomerism? It is the phenomenon in which two or more compounds having the same molecular formula but differ in the functional group present in the molecules. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬೇರೆದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇರೆದಾದರೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬೇರೆದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, this is very important for your competitive examination. And one more thing, ಈ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಇದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಇದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ classification, write the classification of isomerism, or what is isomerism, what is structural isomerism, write its classification with an example ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವರು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್? The two or more compounds having the same molecular formula but different in their functional group is called as functional isomers, and the phenomenon is known as functional isomerism. Now look at here, dear students. So next one is what? Third type, that is functional isomerism. Functional isomerism, isn't it? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಪೆನೋಲ್. ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ CH3 single bond CH2 single bond CHO. This is what propanol, nothing but this is aldehyde, that's why CHO. Propanol, nothing but ketone, that is CH3 single bond C double bond O single bond CH3. Correct? This is propanol, C double bond O irodrinda ketone, and this is CHO irodrinda aldehyde. Clear? Now, what is the molecular formula of this molecule? 1 2 3 3 carbon atom C3, 3 plus 2 5 plus 1 6, that is H6O, C3H6O. What about here? 1 2 3 3 carbon atom is there and total number of hydrogen is 6 and 1 oxygen, that is C3H6O, C3H6O. So here molecular formula is same but differ in their functional group. Now this is the aldehyde and this is what ketonic group, that is what C double bond O ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ketonic group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರೇ O ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈಥರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. COOH ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಬೋತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, that's why this is called as functional isomerism. So let's see another example. N-butyl alcohol and diethyl ether. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ 2 or more ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ N-butyl alcohol and diethyl ether. They given that N-butyl alcohol and diethyl ether. N-butyl alcohol, nothing but, now look at here, diethyl ether. So 2 ethyl group ಇರಬೇಕಂತೆ, that is C2H5.
O and C2H5. This is called what? Ethyl group, and this is ethyl. Or diethyl. 2 are diethyl ether. This is also called as ethoxy ethane. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನಿದೆ? ethoxy ethane, or this is also called as diethyl ether. Clear? What is the molecular formula of this group? Now look at it, 2 carbon atom plus 2. Total 4 carbon atom is there. 5 plus 5, 10 hydrogen, and this is what? Oxygen, 1 oxygen. C4H10O ಇದೆ. Next ಕೊಟ್ಟಿರೋದು N-butyl alcohol ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is what? CH3 single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, OH. Correct? 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. 7 plus 2, 9. 9 plus 1, 10. That is H10. 1, 2, 3, 4. 4 carbon atom, 1 oxygen, 1 oxygen. That is what? N-butyl alcohol. This is also called as butane 1OL. That is alcohol. Correct? Both have same molecular formula, but difference in their functional group. Here is alcohol and here is ether group. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? ಈಥರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. C2H5O, C2H5, that is ether, and this is alcoholic group, that is N-butyl alcohol. So these are the what? Some examples. Other examples of this molecule, that is propanol and propanone. Already I discussed with you. ಆಗಲೇ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. CH3 CH2 CH ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಈಥರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈಥೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? C2H5, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ OH. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಥೈಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ C2H5, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ OH ಗ್ರೂಪ್. And next they given that dimethyl ether, as it is diethyl ether ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ dimethyl ಅಂದಾಗ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ C2, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್. 5 plus 1 6 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೆದಿದ್ರು. ನಾವು 1 and 2, ದಟ್ ಈಸ್ C2. 3 plus 3 6, H6 and O. Total C2H6O and C2H6O. Correct? Both have same molecular formula, but difference in their functional group. Here alcoholic group ide, illi ether group ide. That's why C2H6O belongs to functional isomerism. Idanna functional isomerism anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Okay? So that is what ethyl alcohol and dimethyl ether or functional isomers anta ಹೇಳಿದ್ವಿ. Correct? Next, come to the next type, metamerism. So metamerism means what? These are the isomers which are arised due to different alkyl groups on either side of the functional group. It means what? Functional group na ಆಚೆ ಮತ್ತು ಈಚೆ 2 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್. So it is a type of structural isomerism. So metamerism, example, methoxy propane and ethoxy ethane are metamers with the molecular formula C4H10O. ನೋಡಿ, C4H10O ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ either that should be in the form of what? Ketonic ಆಗಿರುತ್ತೆ, I mean propane, methoxy ether ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಥರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಈಥರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ. ನಾವು ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೋಪೇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ 1 CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, CH2, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೋಪ್ಯಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಪ್ಯಾನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೈಫನ್
Methoxy, as you know that methoxy ಬರೆದಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಬರಬೇಕು CH3. This group is called as what? Methoxy group. ಏನಿದ್ರ ಹೆಸರು methoxy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is ether group. CH3, CH2, CH2O, CH3, methoxy propane. Methoxy propane. Why it is propane? Because 3 carbon atom is there and molecules contain single bond. That's why methoxy propane. Next, ethoxy ethane. They given that ethoxy ethane C2H5. This is what ethane. That is ethoxy ethane. Already ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಗಲೇ ಅಲ್ವಾ? So this is what C2H5O, C2H5, ethoxy. This is ethoxy and this is ethane, ethoxy ethane. Or it is also called as diethyl ether. Ethoxy ethane. Now look at the formula. 1, 2, 3, 4 carbon atom. That is C4. H 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 3 10. That is H10. 1 oxygen is there, 1 oxygen. That is C4H10O. What about this one? C2. 2 plus 2 4 and then 5 plus 5 10 and oxygen is oxygen. That is ethoxy ethane. Here metamerism word where alkyl groups are present on either side of the functional group. Functional group middle ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಇದರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ I have given here C5H10O. ಸೊ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. C5H10O ಅಂದರೆ ವಾಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಬೇಕು. C5H10O ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಥಾಕ್ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ C5H10O. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. C5H10O ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11N. Clear? This is what molecular formula of the molecule. Now we have to write it in two form. Two compound agi baribeku. Now look at here. CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond NH single bond CH3. Now look at here. 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 plus 1 11, hydrogen 11 hydrogen ide. 1 2 3 4 carbon atom ide and 1 nitrogen ide. Clear? This molecule can be written in another form. Now look at here. 1 hydrogen ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 alkyl and another alkyl ಇರೋದ್ರಿಂದ this will be secondary amine. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Secondary amine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಮೈನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? By removal of 1 or more hydrogen from ammonia. This is what ammonia. ಅಮೋನಿಯಾದಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? NH2. ಈ NH2 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತೀವಿ. 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಥರ್ಷರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಇದಕ್ಕೆ CH3 ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ NH ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ NH ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್, ಎಲ್ಲಿ NH2 ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ಎಲ್ಲಿ N ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. CH3 ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ C2H5 ethyl single bond NH single bond C2H5. Now look at here, 2 plus 2 4 carbon ಆಯಿತು, 5 plus 5 10, 10 plus 1 11 ಇದೆ, H11 and nitrogen ಇದೆ. Now both molecules have same molecular formula, but the molecules are alkyl groups which are present either side of the functional group in a molecule. ನೋಡಿ,
NH ಇಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್. NH ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನೈಟ್ರೋಜನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 3 is the valency and 2 lone pair electrons ಹಾಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು look at here 1, 2 and hydrogen in the 1 valency, total 3 and lone pair of electrons ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ as it is ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು this is what ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದದು? C5H10O. ಇದನ್ನು ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು, ಐ ಮೀನ್ 4 ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿರಬೇಕು, ನಡುವೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಮಸ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. Next, Isomos Tautomerism. Actually, this is not in your NCERT syllabus, but may they ask ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೋಡಿ, ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ migration of hydrogen atom from one carbon atom to another carbon atom. So illi hydrogen atom, this kind of isomerism arises due to the oscillation of hydrogen atom between the polyvalent atoms. Polyvalent atoms andre more than 2, 3, 4, 5 ಈ ಥರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾಲಿವೇಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ gives two forms. It gives two forms. Tautomerism can give two forms. One is keto form. First one is keto form ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. Keto form nothing but ketone ಅಂತ ಅರ್ಥ. And the second one is enol form. ನೋಡಿ, this is very important for your competitive examination. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ನಾವು these are arises due to the oscillation of hydrogen atom between the polyvalent atom, especially the carbon atom, that is alpha carbon atom ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಂದ ಬೀಟಾ ಅಥವಾ ಗಾಮಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಈನಾಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೀಟೋ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಈನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈನಾಲ್? ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಈನ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಕೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. C3H6O, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? C3H6O. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ನಡೆಯೋದು. ಇದು ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು 1,3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್. 1,3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್. ಇದು ತುಂಬ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. 1,3 ಮೈಗ್ರೇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು C3H6O ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 1, 2, 3 ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಪ್ಯಾನ್ 2-one. ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರೊಪ್ಯಾನ್ 2-one. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ 1, 2 and then 3 carbon atom is there. Hydrogen 3 plus 3 6, that is H6. Next
3 carbon atom, that is C3, oxygen 1 ಇದೆ, that is C3H6O. Correct? Now, tautomerism is dynamic in nature. Dynamic equilibrium state ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. What is dynamic? What is static? So, static nothing but constant ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. Dynamic ಅಂತಂದರೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. Now look at here, this CH3, C double bond O, CH3. Now here both 2 alpha carbon atoms is there. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ. Now it becomes what? CH2 ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಯಿತು CH3 2, 3 and 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Now this is what alpha carbon atom and this is beta carbon atom. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ 3. ನೋಡಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂಬರಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3. CH2 double bond C single bond OH single bond CH3. Now look at here, 1 2 3 4 valency satisfied, 3 plus 1 valency satisfied, 2 plus 2 4 valency satisfied, oxygen 1 hydrogen in the irutte innond carbon in the valency satisfied. Now thus this molecule contains alkene, correct, ene and alcohol. That's why the name of molecule is enol. ಕೀಟೋನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎನಾಲ್. ಕೆಟಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಟಾಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಕೆಟಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಡಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಟಾಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1,3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ CH3 single bond C double bond O single bond CH3. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರಿತಿರೋದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ CH2 ಆಯಿತು. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ C. Now this double bond becomes single bond ಆಗಿ O ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ CH3. Now what is the name of this molecule? That is enol. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ IUPAC ನೇಮ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ 1 2 3 ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೋಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ene ಪ್ರೋಪ್ 1 ene 2 all. Prop 1 ene 2 all because first carbon atom ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ene. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 2 all. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಪ್ 1 ene 2 all. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು? enol. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ PU NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ದ ಇನಾಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ C2H4O. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ C2H4O. Second example, C2H4O, that is CH3 single bond CHO, that is aldehyde. This is what aldehyde group. Write the enolic form of aldehyde anta kodre, athwa
ರೈಟ್ ದ ಇನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ CH3 CH2ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇನಾಲ್ 1 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ C2 4 hydrogen 3 plus 1 4 hydrogen and then 1 oxygen. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನಾಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. CH1 ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೋಪ್ ನೀವೇ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನಾವು CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H. CH2 single bond H. Now this hydrogen is mixed with combined with oxygen and this bond shifted to here. Now it becomes CH2 double bond single bond C double bond single bond OH single bond H. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ OH ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ CH2 double bond C H single bond OH. What is the name here? Eth. Correct. Eth 1 in 2 R. ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ OH ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ Eth hyphen 2 in Eth 1 in 1 all. Eth 1 in 1 all. ಯಾಕೆ 1 in 1 all? ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರನೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ Eth 1 in 1 all. ಬಟ್ ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್. NCERT ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್. ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಚೈನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತು, ಐಸೋ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮಲ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, cyclopentane and pentene. So now cyclopentane and ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟೀನ್. ಅದು ಪೆಂಟೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೆಂಟೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್. ನಾವು CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 single bond CH double bond CH2. Now count the total carbon atom here. 1 2 3 4 5 carbon atom is there, and this molecule contains one double bond. That's why the name is pentene. Pent parental chain, double bond is there, that's why the suffix is -ene, pentene. So what is the molecular formula of pentene here? Look at here, 1 2 3 4 5, that is C5. Number of hydrogen 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 1 8, 8 plus 2 10, that is H10. Correct, C5H10. Now cyclopentane. Now look at here. So this is what cyclopentane. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. Cyclopentane. Why it is cyclopentane? It is complete closed ring molecule and there is no gap between any 2 carbon atoms, and each carbon atom is have 4 valency. Correct. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 hydrogen because 1 2 valency plus 2, here 2 2 plus 2 4 4 plus 2 6 6 plus 2 8 8 plus 2 10, that is what C5H10. Now this is what ring chain isomerism.
ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಚೈನ್ ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಪೀನ್. ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಪೀನ್. Cyclopropane and propane. Mostly ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Cyclopropane nothing but, so this is what cyclopropane. Why it is cyclopropane? Because this carbon atom contains 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2 hydrogen. Total 6 hydrogen. Carbon atom ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Only 3 carbon atoms, and each and individual carbon atom is enclosed with each other. That's why it is cyclic group, cyclic hydrocarbon ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋದು ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is that propene? Propene nothing but 3 carbon atom and 1 double bond irutte. CH3 single bond CH, double bond CH2. This is what propene. Prop 1ene actually. This is what propene. Now total carbon atom here 1, 2, 3 carbon atom, that is C3. Total number of hydrogen here 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, that is C3H6. Both molecules have the same molecular formula but different in their structure. Nothing but one is cyclic form and another one is open chain structure. This is about the ring chain isomerism. And another one example, C4H6 is there. C4H6 molecule ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು look at C4H6 ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? C4H6 ಇರೋದನ್ನು make it 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. C4H6 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ CnH2n plus 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಕಿನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 2 8, 8 plus 2 10. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ CnH2n, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕಿನ್. 4 2 8, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CnH2n minus 2, that is alkyne. 4 2 8, 8 minus 2, nothing but 6. So this is what? Alkyne. This is what? Alkyne. Alkyne nothing but what? Alkyne ide anta andre enu? Carbon should contains triple bond. Now any one of this carbon atom should contain triple bond. Make it first carbon atom. So that is triple bond. 1 2 3 4, valence is satisfied. Now here 2 and here 3. 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, that is CH6. 1 2 3 4 carbon atom is there, that is C4H6 ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8. ಬಟ್ ಹೇಳಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 6. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 ಅಂದರೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 1 2 3 1 hydrogen, 1 2 nothing but 2 hydrogen. Here also 2 hydrogen. 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, that is H6. 1 2 3 4 carbon atom, that is C4H6. Now it means what? Both molecules have same molecular formula but different in their structure. One is cyclic structure, second one is open chain structure. What is the name of this molecule? That is 4 carbon atom but first carbon atom hatra ಏನಿದೆ? ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. That's why it is wine. But 1-ine. This is the IUPAC name of this molecule. And here cyclobut 1-ene ಆಗುತ್ತೆ. cyclobut 1-ene. So this is about the ring chain isomerism. Hope ನಿಮಗೆ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐಸೋಮೆರಿಸಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ molecules which have the same molecular formula but different their physical and chemical properties. And that isomerism can be classified into two types. One is structural isomerism and second one is stereoisomerism. Structural isomerism where molecular formula is same but different in their structure. Structural isomerism further classified into 6 types is there, but in your NCERT there are only 4 types is there. First one is chain isomerism, and second one is positional isomerism, third one is functional isomerism, fourth one is metamerism. Apart these 4, next one is tautomerism, and sixth one is what? Just ಈ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದು ನೀವು?
ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್? Molecules, two or more compounds have the same molecular formula but different in their carbon chain structure or skeletal of carbon chain. That is chain isomerism. So chain isomerism ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲೂನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್, ವೇರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್. Next, functional isomerism, where molecular formula same but functional groups are different. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವಾಟ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರದಂತಂದರೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆಚೀಚೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್? ವೈ ಇಟ್ arises because of the oscillation of hydrogen from first carbon atom to third position of second position carbon atom. ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತಲೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡಲ್ಲಿ HCHO ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ but different in their structure. That is, one is cyclic form structure and second one is that is aliphatic, I mean open chain structure. Remember one thing, ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಸೋಮರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. This is what very important questions for your annual examination, as well as next ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್, ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಐಸೋಮರಿಸಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ C6, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? C6H14 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಸೋಮರಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಐಸೋಮರಿಸಮನ್ನು ಬರಿಬೋದು C6H14ಇಂದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ 1 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ 2 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ 3 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ C6H14 ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ Cn-4+1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 6, isn't it? 2 to the power of 6 minus 4 plus 1, that equals 6 minus 4 nothing but that is 2. 2 to the power of 2 ಅಂದರೆ 2 to the 4, 4 plus 1 5. ಹಾಗಾದರೆ C6H14 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು? 5 ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.